بلوچستان کے مختلف شہروں میں فتنہ ہندوستان کے حملے ناکام، 3 خودکش حملاوروں سمیت 92 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے 31 جنوری کو بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گرد کارروائیاں کی۔ کوئٹہ، گوادر، پنجگور، مستونگ، نوشکی، دالبدین، خاران سمیت مختلف شہروں میں دہشت گرد حملے ناکام بنا دیے گئے۔ 2 دنوں میں بلوچستان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے حملوں میں 15 جوان اور 18 شہری شہید ہوئے۔ گوادر اور خاران میں دہشت گردوں نے خواتین، بچوں اور مزدوروں سمیت شہریوں کو شہید کیا۔ حملوں کا مقصد شہریوں کو نشانہ بنا کر صوبے میں عدم استحکام پیدا کرنا تھا۔ جو دہشت گرد آیا ہے وہ بچ کے نہیں گیا ہے، اس کو ڈھونڈ کے انہوں نے مارا ہے تاکہ وہ بچ کے نہ جا سکے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس ٹائم ضروری ہے، جو دنیا کو پتہ چلنی ضروری ہے کہ یہ دہشت گرد نارمل دہشت گرد نہیں ہے۔ انڈیا از بیہائنڈ دوز اٹیکس۔ آئی کین ٹیل یو فار شیور دیٹ انڈیا پلانڈ دیز اٹیکس along with these terrorists۔ اور ہم آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ ہم ایک چیز کے پیچھے جائیں گے، جس طرح CM صاحب نے کہا، کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے اور ہماری FC نے اور ہماری آرمی نے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ ان دہشت گرد ٹولے کا ان کا مورائل نیچے گر رہا تھا، یہ صرف اپنا مورائل اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک اتنی بڑی کارروائی کا سائز بڑھانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جو لیتھیلٹی تھی وہ بہت کم تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی فورسز نے جو ریبٹل دیا ہے، جو رسپانس دیا ہے، دیٹ از سپرب۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جو دہشت گرد آیا وہ بچ کر نہیں جا سکا۔ حملوں میں ملوث کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے۔ بھارت نے بلوچستان میں حملوں کا منصوبہ بنایا۔ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ انہیں بے نقاب کریں گے۔ بھارت کو اسی طرح شکست ہوگی جس طرح پہلے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ آپریشن مکمل ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس طرح کے 10 حملے بھی ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتے۔ شہداء کے خاندانوں کے حوصلے بلند ہیں۔ پاکستان کے لوگ قرضدار ہیں اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ دو کھڑے، یہ محسن صاحب کھڑے، ایک خون کے قطرے کا بدلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہم لوگ کبھی تھوڑا سلط ہو گیا، کم سے کم لوگ سر نہیں روتے۔ آپ سب ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کیا ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شہید افراد کے لواحقین سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان آبدیدہ ہو گئے، کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ وعدہ ہے کہ خون کے آخری قطرے تک حساب لیا جائے گا۔ ریاست عوام کے ساتھ ہے اور رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی فتنہ ہندوستان کے خلاف بروقت اور مؤثر کارروائی کو سراہا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ فتنہ ہندوستان کے حملوں میں شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، چیف سیکرٹری IG اور دیگر کی شرکت۔ ہمارا بیوی نے قرآن شریف اٹھایا، کہہ رہے تھے بھائی ہم مسلمان ہیں، بخال نہیں ہے تو میں سے مار رہے ہیں، کیوں، کس وجہ سے؟ ہمارا ایک بندہ تو فوت ہو گیا۔ Marco arriva mo catus kana masere spedas ko arriva mo le pixate ne na kamale ti kana dita vai sakare dite bechkar kare tele param pare pe masila Quran ne fe gura hinano dikka disa Quran ne fe no masere ka Quran ne Quran ne ta fe no۔ گوادر کی لیبر کالونی میں دہشت گردوں نے نہتے شہریوں کو اپنی شفافیت کا نشانہ بنایا۔ اسپتال میں زیر علاج زخمی بلوچ شہریوں نے بتایا کہ دہشت گردوں کو قرآن اور بچوں کا واسطہ دیا گیا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ آج سے ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ ڈیزل کی نئی قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
امریکہ میں جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں بھارتی وزیر اعظم مودی کا نام بھی سامنے آ گیا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی وزیر اعظم مودی پر کڑی تنقید۔ بدنام زمانہ ایپسٹین کے ساتھ مودی کے تعلق کو بھارت کے لیے انتہائی شرمناک قرار دے دیا۔ کہا کہ یہ قومی وقار بین الاقوامی ساکھ کا معاملہ ہے، اس پر وزیر اعظم مودی کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ واضح ہو گیا کہ مودی کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ ایپسٹین نے ای میل میں واضح لکھا کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے۔ مودی نے اسرائیل میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا۔ وزیر اعظم مودی نے 4 سے 6 جولائی 2017 تک اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ ایپسٹین کی ای میل مودی کے دورہ اسرائیل کے 3 روز بعد لکھی گئی۔ کانگریس نے سوال کیا کہ مودی جیفری ایپسٹین سے کس قسم کے مشورے لے رہے تھے؟ مودی اسرائیل میں کیوں ناچے گئے؟ اس سے ٹرمپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ایپسٹین نے مودی کے دورے کو کامیاب لکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت کے فریم ورک پر کام ہو رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ جنگی ماحول کے برعکس مذاکرات کے فریم ورک کی تشکیل کا عمل جاری ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی تہران آمد۔ قطری وزیر اعظم اور علی لاریجانی کی خطے میں کشیدگی کم کرنے کے امور پر گفتگو۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ پرامن طور پر حل کرنے کی کوشش کے حامی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ٹرمپ، نیتن یاہو اور یورپی لیڈر ایران میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر ایران کے سپریم لیڈر اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی آیت اللہ خمینی کے مزار پر آمد۔ ڈی جی خان میں پنجاب سے بلوچستان جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق بلوچستان جانے والی شاہراہ، براستہ، فورٹ منرو اور توسا موسیٰ خیل روڈ بند کر دی گئی۔ فی الحال مسافر ڈی جی خان کے راستے بلوچستان نہیں جا سکتے۔ بلوچستان سے ملنے والی سرحدی علاقے بواٹا اور سخی سرور کے مقام پر ٹریفک کو روک دیا گیا۔ وادی تیرہ میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے، صوبائی حکومت ذمہ داری پوری کرے۔ واڑہ سیاسی اتحاد کا جرگے میں مطالبہ۔ جرگے نے قرار دیا کہ تیرہ میں خوارج کی جانب سے فائرنگ، شیلنگ، گھروں پر مارٹر حملے فوری بند کیے جائیں۔ متاثرین سے کیے تمام وعدے اور معاہدے تحریری اور عملی طور پر تسلیم کیے جائیں۔ متاثرین تیرہ کی رجسٹریشن کا عمل شفاف بنایا جائے۔ رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت اور کرپشن کی تحقیقات کی جائیں۔ واڑہ سیاسی اتحاد نے خوارج کے ساتھ 2 مرتبہ جرگہ کیا۔ اس کے بعد اتحاد نے جرگے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور تیرہ کے مشران کو سونپ دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے تیرہ پر جو بیانیہ بنایا اس پر قوم سے معافی مانگے۔ کے پی حکومت نے لوگوں کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 4 ارب روپے لوگوں کی مدد کے لیے رکھے گئے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ تیرہ کے عوام نے پاک فوج پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو بیانیہ بنا رہی ہے وہ سارا جھوٹ ثابت ہوا۔ لوگوں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ جو فورسز وہاں امن قائم کرنے گئیں انہیں بہت بہتان تراشی کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت جرگے کے بعد معافی مانگے۔ پنجاب میں پاکستان کی پہلی ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا قیام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حفظان صحت کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کے قیام کو اہم قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کوششوں کو سراہتے ہوئے تقریب سے خطاب میں کہا کہ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اتھارٹی فوڈ سیکیورٹی، غذائیت کی فراہمی اور ملاوٹ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ خوراک، زرعی مصنوعات اور ادویات کی شفاف نگرانی کے لیے ریگولیٹری ادارے کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود عالمی معیار کی ٹیسٹنگ لیب نہ ہونا لمحہ فکریہ تھا۔ جدید لیب نہ ہونے سے برآمد کنندہ اور صارف دونوں نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ خواتین سائنسدانوں کے لیے تعمیر ہاسٹل کا افتتاح کیا۔ بنوں کے علاقے شنسی خیل میں سرچ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی پولیس پر فائرنگ، جوابی فائرنگ سے 1 دہشت گرد ہلاک اور دیگر فرار ہو گئے۔
पी टी आई वकला ने अडयाला जेल हुकाम से बानी पी टी आई के तिब्बी मुआयने का तहरीरी रिकॉर्ड मांग लिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम के अहदेदार अवैस यूनुस ने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के नाम ख़त लिखा है। हमारा मुतालबा है कि बानी पी टी आई की मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी फैमिली को दी जाएँ। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 90 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 7 साल बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ अपने नाम की। कप्तान सलमान अली आगा के 76 और उस्मान खान के 53 रन्स 199 रन्स के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 108 रन्स पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की T20 की तारीख में पहली मरतबा तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स के नाम। अबरार अहमद और शादाब खान ने 3-3, उस्मान तारिक ने 2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज़ का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप की किट की रुनवाई मुलतवी कर दी गई। किट की रुनवाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होनी थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी की सूरत में कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए उसी रात श्रीलंका रवाना होगी। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला आज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान के मैच कम से कम 85 रन से जीतना होगा। इवेंट के सुपर 6 मरहले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 74 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में बसंत के लिए पतंगों और डोर की फरोख्त आज से शुरू होगी। शहरियों को दुकानें खुलने का इंतज़ार। जोशो खरोश उरूज पर पतंगबाजी के शौकीन बड़ी तादाद में रात 12 बजे से भी पहले अंदरून लाहौर मोची गेट पतंगे और डोर खरीदने जा पहुंचे, मगर दुकानदारों ने कहा कि दुकानें सुबह खुलेंगी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक पतंगे और डोर सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद ही खरीद सकेंगे। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है दोबारा बसंत की, तो आप यकीन करें ऐसे जैसे हम दोबारा जिंदा हो गए हैं। जो कारीगर थे सब के दिलों में एक खुशी की अच्छी लहर दौड़ रही है और हम दिन रात मेहनत करके अपनी आवाम को जो है अच्छी पतंगें और गुड्डियां जो हैं वो दस्तयाब करेंगे। बसंत जिंदा दिलों के शहर लाहौर की पहचान। लाहौर में बसंत सिर्फ पतंगबाजी नहीं, रोज़गार से जुड़ी एक सनत थी। 2007 में बसंत पर पाबंदी से पतंगसाजी और डोर के कारोबार से वाबस्ता ढेरों ख़ानदान माशी मुश्किलात का शिकार रहे। शहरियों का कहना है कि बसंत हर साल मनाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करें। बसंत के इंतजामात के लिए अफसरान की आज छुट्टी ख़त्म। कराची में सियासी जमात का आज दोपहर 3 बजे शार फैसल पर मार्च। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सदर से एयरपोर्ट जाने वाले FTC से कोरंगी रोड का रास्ता इस्तेमाल करें। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से अल्लाह वाली, चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले ड्रिग रोड से राशिद मिन्हास रोड का रास्ता इख्तियार करें। कारसाज से शहर आने वाले अफराद बलूच कॉलोनी पुल से एक्सप्रेसवे का रास्ता इख्तियार करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद इन्वॉल्व। प्लॉट हर टाउन के हिसाब से अलग रिश्वत होती है, यानी साफी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उन्होंने उल्टे काम की जिम्मेदारी ली हुई होती है। कराची में रहायशी प्लाटों पर पोर्शन की तामीर ने शहर की तामीराती मनसूबाबंदी के नक्शे को बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कई मंजिला पोर्शन ज़ेर तामीर। गैर कानूनी तामीरात में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों पर रिश्वत के एवज़ सहूलतकारी का इल्ज़ाम। 250 से 2000 गज तक के कमर्शल प्लाट की मंजूरी मुबैना तौर पर 2 करोड़ 8 करोड़ की रिश्वत के एवज़ होती है। प्लाट की तामीरात के दौरान भी मुबैना तौर पर बिल्डर 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक अदा करता है। शहर में 1 से 1.5 बरस में रिहायशी मकानों की किरायों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ। तामीरात से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद कौन करवाएगा? गैर कानूनी तामीरात को कौन तहफ़्फ़ुज़ देता है? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए खुसूसी सेगमेंट आज पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सारे इदारे मातहत मेयर के हो जाए ना तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई शख्स अपनी टेरिटरी से पीछे नहीं हटना चाहता है। तो इसलिए मैं हमेशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये होता है कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करता रहे, लेकिन एक कप्तान बना दिया जाए जो कि तमाम प्रोसेस को स्पेयर हेड
कर सके। एक कप्तान होगा तो यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी, एक कोहेरेंस होगी फैसला साजी के अंदर भी, और जो डे टू डे अफेयर्स है उसके अंदर जो फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 30 से ज़ायद इदारों में बटे कराची को मरकज़ी अथॉरिटी की ज़रूरत है। मुख्तलिफ इदारों में शहर की तकसीम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तामीरात और बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी जैसे मसाइल खड़े कर दिए हैं। एक सड़क किसी एक इदारे तो पानी की निकासी किसी और की जिम्मेदारी है, पानी की लाइन तीसरे तो कचरा उठाने का कोई और जिम्मेदार है। मेयर कराची और अपोजिशन जमातें शहर भर में यकसां कवानीन किसी एक इदारे के तहत चलाने पर मुत्तफिक। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे, कई माह से अलील और ज़ेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज़ जनाजा आज शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमात गिरा कदर हैं। लोधरा में मंडाली मोड़ के करीब बारातियों की गाड़ी और ट्रक की टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फैसलाबाद के खोखर टाउन में 5 साल का बच्चा प्लॉट में जमा गंदे पानी के जोहड़ में गिरकर जख्मी हो गया। निशाहिदीन के मुताबिक बच्चा खेल रहा था, कुत्ते से डरकर भागा और जोहड़ में गिर गया। दीगर बच्चों के शोर मचाने पर बच्चे को जोहड़ से निकाल लिया गया। कुछ रोज़ पहले भी 3 साल की बच्ची जोहड़ में डूबकर जाँ बहक हो गई थी। सरगोदा की तहसील सल्लावाली में कमसिन बच्ची सीवरेज नाले में गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। दुकानदार ने बताया कि बच्ची दुकान के बाहर लगे शीशे के हैंडल को पकड़कर खेल रही थी। इसी दौरान फिसल कर नाले में जा गिरी। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एरिया फार्मूला इजलास। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिंतास माहदे की मिसाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। कहा, सिंतास माहदे की एक तरफा मअतली बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसकी मअतली के इंसानी, माहौलियाती और सलामती पर संगीन असरात हैं। मुकर्रीन ने कहा कि माहदे कमज़ोर करना इज्तिमाई सलामती के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका। एक शख्स हलाक, 14 अफराद जख्मी। 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें, कई गाड़ियां और कई दुकानें तबाह हो गईं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमाके में बहरिया के सरबराह रियर एडमिरल अली रज़ा तंगसेरी को कत्ल किए जाने की सोशल मीडिया खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके की तहकीकात जारी हैं। ईरानी शहर अहवाज में भी गैस धमाके से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल की ईरान धमाकों में मुलविस होने की तरदीद। वस्ती लंदन में कौमी मार्च पर आए फ़लस्तीन में मुजाहिरीन का गज़ा पर तवज्जो और मुनासिब जंग बंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम और फ़लस्तीन के हक़ में बैनर्स उठा रखे थे। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत के लिए अमरीकी और रूसी हुकाम की मियामी में मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि बातचीत तामीरी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। अमरीका की सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर आज अबूधाबी में मुतवक्किल है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी म्यूज़िक डायरेक्टर हन्नान हुसैन के लिए बड़ा एजाज़। अमरीका के क्लायो म्यूज़िक अवार्ड में म्यूज़िक वीडियो के बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मोतबर ग्रैमी अवार्ड्स की नामजदगी भी हासिल कर ली। हन्नान हुसैन को बेहतरीन म्यूज़िक वीडियो की कैटेगरी में नामजद किया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला इतवार को सजेगा।